हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा दिवाळीच्या सुट्टीनंतर आपले सहर्ष स्वागत. आणि या टर्ममध्ये आपण बघितलंय की कोरोनामुळे परत एकदा ज्या शाळा 23 नोव्हेंबरला सुरू होणार होत्या, या शाळा आता 4 जानेवारीपर्यंत बंद राहणार आहे. त्यामुळे परत एकदा आपण व्हिडिओ लेक्चरकडे वळत आहोत आणि यावेळेस सेकंड टर्मचा सिलेबस आपण सुरू करतोय. या सेकंड टर्ममध्ये आपण सर्वात प्रथम सुरू करणार आहे 9वी इयत्तेचा सायन्स पार्ट फर्स्टचा चॅप्टर नंबर 11, that is nothing but the reflection of light. Now when we are going to consider about this chapter, we find that there are four main topics involved in this topic. The first one is mirror and the type of mirrors. Second, spherical mirror and its images formed by them. And third one, magnification due to the spherical mirrors. Now before going to start this chapter, let us try to understand what is the first meaning of light. लाईट म्हणजे काय? आता आपण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला अनेक प्रकारची उत्तरं त्याच्यापासून मिळू शकतात. बट व्हेन वी कन्सिडर अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ लाईट इन science, we find that it is nothing but it is the electromagnetic radiation which causes the sensation of vision, right? Light is nothing but it is the electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. ही दुसरं तिसरं काही नसून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे की ज्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमुळे आपल्याला विजनचं काय होतं, सेन्सेशन होतं. Now when we consider about this electromagnetic radiation wavelength, we find that the wavelength of this electromagnetic radiation of light is into the range 4 into 10 raised to minus 7 meter to, please try to remember this number, the wavelength of light which causes a sensation of vision is lies between 4 into 10 raised to minus 7 to 7 into 10 raised to minus 7 meter. This is nothing but the actual definition of concept of light. Now let us consider about the second concept, what is meant by reflection. ज्याला मराठीमध्ये आपण शब्द प्रयोग करतो परावर्तन. इयत्ता 8वीला in standard 8 you are already learned about the concept of reflection and you are also learned about the types of reflection. Now when we consider what is meant by reflection of light, when light is incident on any surface, that surface may be smooth or that surface may be rough, we find that there is a deflection of this light rays in different direction. This phenomenon is called as reflection of light. Now suppose that if there is plane surface, right, at that time the incident light is deflected at the same angle, so it is called as regular reflection. And second one, when the surface is rough, at that time the incident light is deflected in different direction with different angle, so it is called as irregular reflection. These are the two types that we are learned in the standard 9. Now here we are actually consider about when we are going to learn the chapter reflection of light. Here we are going to consider about the two concepts, what is meant by light and what is meant by reflection of light. Now let us try to understand the next concept, what is meant by mirror. Now see, let us try to understand the next concept, mirror. In Marathi it is called as arsa. Mirror म्हणजे काय? Now actual when we consider about a mirror, mirror is a surface which reflect light and produces a clear image. Now see, what is the definition of mirror? Mirror is a surface which reflects light and it produces a clear image. Now when we consider about types of mirror, now we find that there are three types of mirror. The first one is known as plane mirror. Second one is known as concave mirror. And third one is known as convex mirror. Right? These are the actual three types of mirror: plane mirror, concave mirror, and convex mirror. Right?
Now let us try to understand what is mean by plane mirror. Now here we are going to try to understand what is mean by plane mirror. You find that a plane mirror is made by coating the back surface of flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminum or silver. बघा ही डेफिनेशन आपल्याला कशाची दिलेली, प्लेन मिररची दिलेली. आता जर आपण जर घरामध्ये बघितलं सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या घरामध्ये आरसा राहतो. या आरशामध्ये आपण आपली प्रतिमा बघत राहतो. हा आरसा फुटल्यानंतर आपण उत्सुकतेने त्याला बघतो की याच्या पाठीमागच्या बाजूने आपल्याला कशाचा तरी कोड दिलेला दिसतो. बरोबर आहे. हा कोड जो पाहायला मिळतो आपल्याला, हा कोड कशाचा राहतो रे सांगता येईल का? मी इतक्यात तुम्हाला सांगितलं धिस इज अ कोट ऑफ ॲल्युमिनियम ऑर सिल्वर. याच्यामुळे काय होतं की पुढचा भाग जो आहे आरशाचा हा कसा बनतो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनतो. नाही तर आपण बघतो आरपार आपल्याला काय दिसू शकतं त्या आरशातून सहजपणे आपण बघू शकतो. तसं न बघता आपल्याला इमेज घ्यायची, ती इमेज बघण्यासाठी प्लेन मिररमध्ये ही रचना केली राहते. नाउ लेट अस सी व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर. बघा आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन अ मिरर म्हणजे काय हो. आता नेमकी आपण ज्यावेळेस एखाद्या मिरर समोर उभं राहतो तर या मिररमध्ये आपली जी इमेज पाहायला मिळते ही इमेज कशा प्रकारची राहते. द फर्स्ट वन इज द इमेज इज व्हर्च्युअल. बघा पहिला शब्द प्रयोग मी काय केला, द इमेज इज व्हर्च्युअल. व्हर्च्युअल याचा अर्थ काय हो, मराठीमध्ये ज्याला म्हटलं आता शब्द प्रयोग आभासी. द इमेज इज व्हर्च्युअल. सेकंड वन इज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ॲज दॅट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बघा ऑब्जेक्टची जी साईज आहे, साईज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम ॲज दॅट ऑफ इमेज. तेवढीच इमेज आपल्याला पाहायला मिळते. बघा दिस इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स. बरोबर, जितकी ऑब्जेक्टची साईज असेल तितकीच इमेजची साईज. बघा तुम्ही सहज उभं राहून बघा, आरशासमोर उभं राहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते आपली उंची 5 फूट असेल तर आपली इमेज सुद्धा आपल्याला किती मिळते, 5 फूट पाहायला मिळते. नाउ थर्ड थिंग दॅट वी आर ऑब्झर्व इन अ प्लेन मिरर दॅट इज नथिंग बट द फेनॉमेनॉन ऑफ लॅटरल इन्व्हर्जन. नाउ सी थर्ड लॅटरल इन्व्हर्जन. आता सर लॅटरल इन्व्हर्जन म्हणजे काय, बाजूची उलटा पालट किंवा ज्याला अल्टा पालट हा आपण मराठीमध्ये शब्द प्रयोग करतो. जर आपण सहज या चार्टकडे लक्ष दिलं तर इथे हा लहान मुलगा उभा आहे, या लहान मुलाने डावा हात वर केलेला आहे, पण आरशामध्ये त्याचा हात कसा दिसतोय हो आपल्याला, उजवा दिसतोय. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे या ठिकाणी हा जो फेनॉमेनॉन आहे, डावी बाजू उजवीकडे उजवी बाजू डावीकडे, याला म्हटलं तर बाजूची उलटा पालट, याला म्हटलं तर इंग्रजीमध्ये लॅटरल इन्व्हर्जन. नाउ फोर्थ वन द इमेज इज as far behind as the mirror as the object is in front of the mirror. सर अर्थ नाही कळाला आम्हाला. बरोबर, याचा अर्थ आम्हाला कळाला नाही. ठीक आहे, सहजगत्या तुम्ही आपल्या घरातल्या गोदरेज कपाटासमोरच्या मोठ्या आरशासमोर उभा राहा. आरशाला अगदी खेटून उभा राहा, त्याच्यानंतर 2 पावलं मागे जा. बरोबर आहे. मागे जाणं म्हणजे कसं, आता बघा या ठिकाणी मी तुमच्या समोर उभा आहे, उभं झाल्यानंतर मी 2 पावलं मागे जातोय. बरोबर, गेलो 2 पावलं मागे गेल्यानंतर माझी प्रतिमा सुद्धा आरशात 2 पावलं मागे गेलेली दिसेल. याचा अर्थ काय होतो, आरशापासून आपण जितक्या अंतरावर उभे आहे तितक्या अंतरावरच आपली प्रतिमा आपल्याला पाहायला मिळते. दिस इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. बरोबर आहे. नाउ लेट अस स्टडी that we are studied in a standard, that is nothing but the laws of reflection. Actually this is not included in your syllabus, but you have to learn what are the laws of reflection. याच्याशिवाय पुढचा भाग आपल्याला समजणं थोडंसं कठीण होऊ शकतं. म्हणून रिव्हिजन वजा भाग मी तुमचा घेतो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जर मागच्या वर्षीची आपण आकृती बघितली, अशा पद्धतीचा मिरर आपल्याला दिला होता, मी त्याला परपेंडिक्युलर काढलेली होती आणि या ठिकाणी इन्सिडंट रे दाखवला होता आणि या ठिकाणी आपण रिफ्लेक्टेड रे दाखवला होता आणि इथं आय आणि आर दिलं होतं. याला आपण नॉर्मल म्हटलं होतं. बरोबर आहे. इथे नाव देतो मी इन्सिडंट रे आणि याला नाव देतो मी रिफ्लेक्टेड रे.
बरोबर आहे. आठवते की ही आकृती इयत्ता 8वीला ही आपण आकृती बघितली होती. या आकृतीमध्ये आपल्याला हा जो भाग दिला होता याला म्हटलं होतं मिरर. मिररला आपण परपेंडिक्युलर काढली, त्याला आपण एन अक्षर दाखवले, त्याला नॉर्मल म्हटले. हा इन्सिडेंट रे आणि हा रिफ्लेक्टेड रे आपल्याला नाव. नाव फ्रॉम दिस फिगर वी आर डिराइव्हिंग 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट वन इज दॅट द रिफ्लेक्टेड रे अँड इन्सिडेंट रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल. बरोबर, जर आकृतीत बघितलं आपण नॉर्मलला इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे कसे आहे, अपोजिट आहे. सेकंड वन, द incident ray, normal and reflected rays lies in the same plane. हे तिन्ही एकाच प्रतलात राहतात, right? And third one is angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Measure of angle I is always equal to the measure of angle R. That is, angle of incidence is always equal to the angle of reflection. All these things are that we learned in the 9th standard. Right? Now, let us study one more thing that we are observed. Right? In that chart. In that chart, we find that mirrors at an angles to each other. आता सर इथे काय करायचं आम्हाला काही लक्षात येत नाही. आकृती आमच्या लक्षात येते. या आकृतीमध्ये काय केलेलं आहे बघा. दोन प्लेन मिरर एकमेकांना 90 अंशाच्या कोनामध्ये ठेवलेले. किती अंशाच्या कोनामध्ये? 90 अंशाच्या कोनामध्ये. 90 अंशाच्या कोनामध्ये ठेवल्यानंतर त्या समोर आपण एक ऑब्जेक्ट ठेवले आणि त्या ऑब्जेक्टच्या इमेजेस आपण कुठे बघतोय? वी आर ऑब्झर्व द इमेज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट्स इन दॅट मिरर. We find that when we changes the angle from 90 degree to 120 degree or 60 degree, 45 degree, 30 degree between these two plane mirrors, we find that we get the different number of images, and that different number of images can be calculated with the formula which is given in that chart. What is that formula? Let us see once again. N is equal to 360 degree upon A minus 1. 360 degree upon A minus 1, where N stands for number of images and A stands for angle between the mirrors. बघा लक्षात घ्या. N कशा करता? नंबर ऑफ इमेजेस करता आणि A म्हणजे काय? अँगल बिटवीन द मिरर. आता जे दोन मिरर आपण ठेवलेले, आता हे दोन मिरर म्हणजे नेमके कोणत्या प्रकारचे हो सर? बघा आता उदाहरणार्थ पुस्तक मी तुमच्या समोर पकडतोय बघा. या पुस्तकामध्ये हा एक मिरर आहे आणि हा एक मिरर आहे. या दोन मिरर मधला हा जो अँगल आहे, हा अँगल मला काय करायचा आहे? बदलायचा आहे. बरोबर आहे. आता हा अँगल मी जो बदलणार आहे 30 पासून तर जवळपास 120 पर्यंत. हे प्रॅक्टिकल आपल्याला इयत्ता 9वीला सुद्धा आहे, लक्षात घ्या. हा अँगल मी बदलणार या पद्धतीने. या दोन्ही मधला अँगल 30, समजा हा 45, या दोन्ही मधला हा अँगल झाला 90 डिग्रीचा, हा झाला 120 डिग्रीचा. बरोबर आहे. आणि या ठिकाणी किती इमेजेस पाहायला मिळतात हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. आता उदाहरणार्थ मी पहिल्यांदा घेतो. इफ द अँगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर इज इक्वल टू 120 डिग्री. लेट अस ट्राय टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम. नाउ वी हॅव द फॉर्म्युला n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a मायनस 1. आता या ठिकाणी मी काय करतो? a ची किंमत टाकतो. What is the angle between two mirrors? It is equal to 120 minus 1. 0, 0 cancel. 12 ones are 12, 12 threes are 3 minus 1, that is equal to 2. म्हणजे ज्यावेळेस दोन प्लेन मिरर मध्ये अँगल हा 120 डिग्रीचा असेल, at that time we get the number of images equal to 2. Now let us once again calculate the number of images when the angle between these two mirror is equal to 90 degree. Once again we are going to use the formula. N is equal to 360 degree upon A minus 1. Now here angle is equal to 90 degree. Therefore I am going to substitute. Instead of A there is 90 minus 1. 0, 0 cancel. 9 ones are 9. Answer is 4 minus 1 is equal to 3. Right? Here the number of images change. Now when angle is 120 degree, the image is equal to 2. Number of images is equal to 2. When angle is 90 degree, the number of images is equal to 3. Let us see one more example.
Now here we are going to find out the number of images obtained when the angle between these two mirror is equal to 60 degree. Now once again I am going to use the formula n is equal to 360 degree upon a minus 1. परत एकदा मी तोच फॉर्म्युला वापरतोय 360 भागिले अँगल दिलाय आपल्याला आता किती मी सांगितलं तुम्हाला 60 डिग्री मायनस 1 0 0 गेला 6 1 6 6 6 36 6 वजा 1 बरोबर 5. Right? In the same way, when we are going to change the angle between the two mirrors, we find that the number of images also change. This is given in this chart. Now, when the angle between the two images is 120, number of images equal to 2. When the angle between the two mirror is equal to 90, number of images is equal to 3. When the angle between the two mirror is equal to 45 degree, the number of images is equal to 7. And when the angle between the two mirror is equal to 30 degree, the number of images is equal to 11. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे काही आपण शिकतोय हे ऍक्च्युअल आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा लक्षात घ्या बरं का. 9वीच्या प्रॅक्टिकल नोटबुक मध्ये ऍक्च्युअली आपल्याला हा प्रयोग करायचा आहे, हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे. आणि हा प्रयोग आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये सहजगत्या कोणी किंवा तुम्ही तुमच्या घरी करू शकता. 2 छोटे छोटे आरसे घ्या, बरोबर, प्लेन मिरर घ्या. त्या 2 प्लेन मिररच्या समोर एक छोटीशी मेणबत्ती किंवा ज्याला आपण म्हणूया मेणबत्ती म्हणा, मेणबत्ती असेल ते मेणबत्ती म्हणा, किंवा घरामध्ये आरती राहते, आरती लावून तुम्ही बघा, त्याचे इमेजेस तुम्ही ऑब्झर्व करा. सहजपणे तुम्हाला आपण जो चार्ट बघितलाय या चार्ट प्रमाणे आपल्याला इमेजेस पाहायला मिळतात. बरोबर आहे. नाउ लेट अस टर्न्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. We already learned that there are 3 types of mirror. First one is called as plane mirror. Second one is called as the concave mirror and convex mirror. But concave mirror and convex mirror is nothing but, they are nothing but the spherical mirrors. त्यांना काय शब्द प्रयोग केलाय आपण? स्पेरिकल मिरर. आता या स्पेरिकल मिरर मध्ये जे 2 टाइप आहे ते 2 टाइप आपण बघितलेले. The types of that spherical mirrors is nothing but the concave mirror and convex mirror. Now, before going to start that spherical mirror, let us try to understand the laughing chamber that you are always found in a fair. बरोबर. जत्रेमध्ये आपण गेला तर जत्रेमध्ये आपल्याला एक आरशांची दुनिया पाहायला मिळते. 5 रुपये 10 रुपये, आता 5 रुपये तिकीट तर नाही पण 10 रुपये तिकीट आपल्याला पाहायला मिळतं. 10 पासून 30 रुपयापर्यंत तिकीट राहतं. हसरी गॅलरी असा शब्द प्रयोग ज्याला केला जातो. त्या हसऱ्या गॅलरीमध्ये आपण प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की त्या गॅलरीमध्ये विविध प्रकारचे आरसे चौफेर मांडलेले राहतात आणि त्या आरशासमोर जाऊन आपण उभं राहिलं की आपण आपली प्रतिमा पाहूनच हसायला सुरुवात करतो. कसं हो सर? when we observe our image in that spherical mirror, we find that our image is fat, right? Our image is less height, right? जर आपण असे वेगवेगळे बघायला सुरुवात केली तर आपल्याला वेगवेगळे चमत्कार पाहायला मिळतात. आपण जाडं झालेले दिसतो, आपण बारीक झालेले दिसतो, आपण सडपातळून अतिशय उंच झालेले दिसतो, आपण तुटके झालेले दिसतो, आपला चेहरा वेडावाकडा झालेला दिसतो. हे सर्व जे प्रकार पाहायला मिळतात त्याला आपण शब्दप्रयोग काय करतो? लाफिंग मिरर. इथे हेच दाखवलंय बघा. लाफिंग चेंबरमध्ये मिरर्स यूज इन लाफिंग चेंबर और द रेअर व्ह्यू मिरर्स इन कार्स आर कर्व मिरर. हे मिरर कोणत्या पद्धतीचे राहतात? कर्व मिरर राहतात. आणि हे कर्व मिरर जे राहतात हे कर्व मिरर जे आपण पाहतो इट इज नथिंग बट अ फॉल्ट विच इज प्रोड्युसेस ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर. बघा, या प्लेन मिरर तयार करता येतात त्याच्यामध्ये जर काही छोटासा फॉल्ट जर राहिला तर या पद्धतीचे लाफिंग मिरर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, चला, ही झाली आपली हसरी गॅलरी बद्दलची चर्चा. नाव लेट अस टर्न्स टुवर्ड्स द स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर मध्ये आपल्याला 2 प्रकार पाहायचे आहे. Right? Let us consider 2 types of spherical mirror. The first one is called as concave mirror, and second one is called as convex mirror. पहिला कोणता आहे? Concave mirror, and second one is called as convex mirror. Now let us try to understand what is mean by concave mirror. Concave mirror म्हणजे काय?
ज्याला मराठीमध्ये अंतर्वक्र आरसा शब्द प्रयोग केला जातो आणि कॉन्व्हेक्स मिरर याला शब्द प्रयोग केला जातो बहिर्वक्र आरसा. सर मग आता मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो, अंतर्वक्र आरसा म्हणजे नेमके काय? अ स्पेरिकल मिरर, आता बघा मी त्याची व्याख्या सांगतो बरं का. व्हॉट इज मीन बाय अ कॉन्केव्ह मिरर? अ स्पेरिकल मिरर विथ द इनर साइड, बघा, अ स्पेरिकल मिरर with the inner side or inner surface is polished, that is it is reflecting surface, then it is called as a concave mirror. एखाद्या मिररची आतली बाजू आपण पॉलिश केली म्हणजे रिफ्लेक्टिंग केली, तर त्या मिररला आपण शब्द प्रयोग काय करतो? कॉन्केव्ह मिरर. द अपोजिट डेफिनेशन इज दॅट ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर. बरोबर. अ स्पेरिकल मिरर विथ इट्स आउटर साइड, बरोबर आहे, बाहेरची बाजू, बरोबर, with its outer side polished or reflecting surface, at that time that mirror is known as convex mirror. त्या शब्द प्रयोग काय केला जातो? त्याला कॉन्व्हेक्स मिरर हा शब्द प्रयोग केला जातो. आता हे दोन्ही मिरर जे ते कसे तयार होतात ते आपण बघू शकतो. बघा, क्रिएशन ऑफ स्पेरिकल मिरर दिलेले इथे बघा. जनरली स्पेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फिअर like part B as shown in figure. परत एकदा मी वाचतोय बघा बरं का. जनरली स्पेरिकल मिरर्स आर पार्ट्स ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फिअर like part B as shown in figure. आता या ठिकाणी हा हॉलो ग्लास स्फिअर दिलाय. या हॉलो ग्लास स्फिअरला आपण नाव दिलंय ए. या ए मधला हा बी पार्ट जो आपण वेगळा केलेला आहे, या बी पार्टला आपण नाव काय देऊ शकतो? स्पेरिकल मिरर. काय शब्द प्रयोग करू शकतो त्याला आपण? स्पेरिकल मिरर. बरोबर. नाउ आय थिंक यू आर ऑलरेडी क्लिअर विथ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्केव्ह मिरर अँड कॉन्व्हेक्स मिरर. ज्याचा आतली बाजू आतला सरफेस पॉलिश किंवा दुसरा शब्द प्रयोग काय केला मी? रिफ्लेक्टिंग असेल त्याला म्हटलं जातं कॉन्केव्ह मिरर, आणि ज्याची बाहेरची बाजू पॉलिश्ड किंवा रिफ्लेक्टिंग असेल त्याला शब्द प्रयोग काय केला जातो? कॉन्व्हेक्स मिरर. नाउ लेट अस टर्न towards the next topic. That topic tells us about terms related to the spherical mirror. बघा, आपल्याला आता पुढचा terms related to the spherical mirror. बघा, आता दुसरा टॉपिक मी बघतोय, terms related to, बरोबर का, term related to spherical mirror. सर आता याचा अर्थ काय की स्पेरिकल मिररशी संबंधित असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना किंवा त्याच्याशी निगडित असलेल्या ज्या कन्सेप्ट आहे त्या आपल्याला बघायच्या, टर्म्स आपल्याला बघायचे. त्यासाठी मी एक छोटीशी आकृती, जी आकृती ऑलरेडी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली दिसते का? बघा बरं, ही आकृती मी परत एकदा बोर्डवर काढतोय, चार्टवर जी आहे, कारण तुम्हाला व्हिडिओ बघत असताना तो व्हिडिओ थोडासा मोठा करून ही आकृती बघावा लागेल, म्हणून मी परत एकदा या ठिकाणी एक आकृती काढतोय. मी एक स्पियर काढतोय, बरोबर आहे. या स्पियरचा मी काय काढला? सेंटर काढला. ही एक त्याच्यातनं लाईन काढली, ही एक लाईन काढली, आणि या ठिकाणी मी हा मिररचा भाग दाखवण्यासाठी या पद्धतीचा भाग दाखवला, बरोबर आहे. याला नाव दिलं एफ, याला नाव दिलं सी, याला नाव दिलं पी, या ठिकाणच्या बिंदूला नाव दिलं पी, आणि ही जी दिलेली याला नाव दिलं पूर्ण, याला आर नाव दिलं, बरोबर आहे. आणि ही एक जी आहे, ही लाईन जी काढलेली, ही एक लाईन जी आपण त्याला व्यास असा मराठीमध्ये शब्दप्रयोग करू शकतो, ते शब्दप्रयोग आपण आता एक एक बघणार. Now let us see the terms related to the spherical mirror. Now let us see the first term. The first term is pole. पहिली टर्म बघा काय बघणार आहे आपण? pole, which is denoted by letter P. बघा पहिली टर्म आपण बघतोय pole, P. P, pole म्हणजे काय बघा? The center of the mirror surface is called as pole. The center of mirror surface. आता या ठिकाणी इथून इतका मिरर दिलेला आहे, बरोबर आहे. या मिररचा सेंटर हा काय दिलेला आहे? पी, आणि या पी लाच आपण शब्द प्रयोग काय केला आहे? पोल. लक्षात घ्या बरं का. सेंटर ऑफ मिरर सरफेस इज कॉल्ड ॲज पोल. नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट कन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर.
center of curvature which is denoted by letter C. दिसतोय आपल्याला, which is denoted by letter C. Now let us see what is meant by center of curvature. The center of the sphere of which the mirror is a part. काय बोलते मी बघा. The center of a sphere of which the mirror is a part is called as the center of curvature, and center of curvature is denoted by letter C which is shown in figure. This is the second term. Now third term we are going to see, that is nothing but the radius of curvature. आता मुद्दा मी या ठिकाणी लिहितो बरं का, radius of curvature. Now you can easily understand that it is denoted by letter R. कोणत्या लेटरने दाखवली जाते ती, कॅपिटल आर. आता याची व्याख्या सहजपणे आपण करू शकतो. द रेडियस ऑफ द स्पियर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट is called as the radius of curvature and it is denoted by letter R. बरोबर आहे. The radius of the sphere of which the mirror is a part is called as radius of curvature. It is denoted by letter R. Now let us turn towards the fourth term. That is nothing but the principal axis. Now please try to understand number of students write the wrong spelling of the word principal. There are two words. Principal, the spelling of these two words are, now see, this is the one, principal, and second one is principal. एकाचा अर्थ तत्व, प्रिन्सिपल, आणि एकाचा अर्थ तो मुख्य. बरोबर आहे. आता इथे प्रिन्सिपल ऍक्सिसचा अर्थ होतो मुख्य अक्ष, याचा अर्थ काय होतो, मुख्य अक्ष, आणि प्रिन्सिपलचा अर्थ काय होतो, तत्व. ओके, ठीक आहे. आता माझ्या अंदाजाप्रमाणे दोन्ही मधला डिफरन्स तुमच्या लक्षात आला असेल. PLE आणि PAL दोन्हीमध्ये फरक जर केला आपण तर अर्थ बदलतो. नाउ लेट अस टर्न टू द फोर्थ कन्सेप्ट, नथिंग बट द प्रिन्सिपल ऍक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल अँड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. The straight line passing through the pole and center of curvature is called as the principal axis. लक्षात घ्या बरं का, पोल आणि सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून जी स्ट्रेट लाईन पास होते, या स्ट्रेट लाईनला आपण शब्द प्रयोग काय केला, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. मुद्दाम लिहून टाकतो आपण, प्रिन्सिपल ऍक्सिस. बरोबर आहे. Now let us turn towards the next concept, that is nothing but the fifth concept or term, that is nothing but principal focus, which is denoted by letter F. Principal focus. आता सर प्रिन्सिपल फोकस म्हणजे काय, तर या ठिकाणी आपल्याला डेफिनेशन, द रेज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर अँड मीट ॲट एफ. बरोबर आहे. ज्या पॉइंट मध्ये ते एकत्र येतात, जे इन्सिडंट रे प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरल राहतात, ज्या पॉइंट मध्ये एकत्र येतात, त्या पॉइंटला आपण शब्दप्रयोग काय करतो, प्रिन्सिपल फोकस. सर आता प्रिन्सिपल फोकस हा वेगवेगळा असेल, कॉन्केव्ह मिररला वेगळा राहतो आणि कॉन्व्हेक्स मिररला वेगवेगळा राहतो. When we consider incident ray which are parallel to the principal axis of a concave mirror, आता शब्दप्रयोग काय करतोय मी बघा, of a concave mirror, after reflection from the mirror they meet at a particular point in front of the mirror, that is nothing but the point F, which is called as the principal focus of the concave mirror. आता उदाहरणार्थ बघा बरं का, आता मिरर ज्यावेळेस मी काढतो, कॉन्केव्ह मिरर या पद्धतीने दाखवला जातो. हा कोणता मिरर झाला, कॉन्केव्ह. आणि कॉन्व्हेक्स मिरर बघा बरं का, आता हाच मिरर ज्या वेळेस मी या पद्धतीने दाखवतो, हा झाला कॉन्व्हेक्स मिरर. बरोबर आहे. इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग. बरोबर. हा कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स. आता कॉन्केव्ह मध्ये काय होतं, का हा समजा आपण प्रिन्सिपल ऍक्सिस मानलं, इथून इन्सिडेंट रे झाले, बरोबर आहे, आणि हे इन्सिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एका पॉइंट मध्ये एकत्र येत असतील तर त्याला म्हटलं जातं प्रिन्सिपल फोकस. याच्या विरुद्ध डेफिनेशन येते प्रिन्सिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव्ह मिरर, when we find that in the case of convex mirror, incident rays which are parallel to the principal axis after reflection appear to
come from a particular point which is present behind or lying along the behind the mirror along the principal axis. This point is called as the principal focus of the convex ray. असं वाटलं जातं. या ठिकाणी काय होतं, समजा हा प्रिन्सिपल ॲक्सिस असेल, हे इन्सिडंट रेज असतील. हे इन्सिडंट रेज लक्षात घ्या बरं का, हे इन्सिडंट रे या मिररच्या बॅक साईडला एकत्र आल्यासारखे ज्या बिंदूमध्ये वाटतात त्या बिंदूला आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल फोकस. आता या ठिकाणी माझ्या अंदाजाने या चार्टमध्ये ती फिगर दिलेली असावी, नसेल तर आपण ती बघूया. बघा कॉन्व्हर्जन्स आणि डायव्हर्जन्स दिलेली नाही. बरं ओके, मी तुम्हाला ती काढून दाखवतो. बरोबर आहे. ओके, हे झालं प्रिन्सिपल focus. And then now let us consider about the sixth term, that is nothing but the focal length. सहावी टर्म आपल्याला बघायची कोणती, फोकल लेंथ. नाभीय अंतर which is denoted by small f. स्मॉल एफ ने फोकल लेंथ दाखवली जाते. आता फोकल लेंथ म्हणजे काय, द डिस्टन्स बिटवीन द प्रिन्सिपल the distance between the pole and the principal focus of the mirror is called as focal length. पोल आणि प्रिन्सिपल फोकस या दोन्ही मधलं जे अंतर आहे, हे अंतर जे राहतं याला काय म्हटलं जातं, फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय लेटर ए. अँड नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ. बघा बरं मी शब्द प्रकार, what is the relationship between the focal length and radius of curvature. We find that the focal length is always half of that radius of curvature. F is equal to R upon 2. बरोबर आहे, concept clear झाली. Now see, in this first lecture of reflection of light, what we are going to learn here. First of all, we are learned about what is mean by light. Second, what is mean by the phenomenon of reflection of light. There are two types of reflection of light. First one is called as regular reflection and second one is called as irregular reflection. After that we are learned about the laws of reflection that we are already studied in standard 8, right? Now after that we are studying what is mean by mirror and what are the types of mirrors, right? Now after that we are studying with an experiment. That experiment is present in your 9th standard practical book. When we consider two plane mirrors and the angle between the two plane mirrors, how much images are formed, number of images किती तयार होतात हे बघण्यासाठी आपण प्रॅक्टिकल घेतलं. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला घेतला, n is equal to 360 degree upon a minus 1. a च्या ऐवजी थीटा सुद्धा घेतला जातो. n stands for number of images, a stands for angle between the two mirrors. त्याचा चार्ट आपण बघितला. त्या चार्टमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या 90, 120, 60, 45 या किमती घेऊन नंबर ऑफ इमेजेस कशा बदलल्या त्या आपण बघितल्या. त्याच्यानंतर आपण बघतो आहे नेक्स्ट कन्सेप्ट, व्हॉट इज मीन बाय द स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर म्हणजे काय, तो कसा तयार केला जातो ही त्याची सर्व माहिती आपल्याला दिली. त्याच्यानंतर जे दोन प्रकार बघितले आपण, स्पेरिकल मिररचे कॉन्केव्ह मिरर आणि कॉन्व्हेक्स मिरर, त्याच्या दोन्हीच्या डेफिनेशन आपण बघितल्या. आणि त्याच्यानंतर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर्स, त्याच्यामध्ये 6 टर्म आपण बघितल्या. पोल डिनोटेड बाय लेटर पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय लेटर सी, radius of curvature denoted by letter R, principal axis, fifth one is principal focal, and sixth one is the focal length which is denoted by letter F, and the relationship between the radius of curvature and focal length which is given by F is equal to R by 2. या ठिकाणी आपण पहिलं लेक्चर थांबवतोय. लेट अस मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक्यू.